बहुत ही सत्कारयोग पंजाब हरियाणे दे कोने कोने तो आए किसान भरावो भैनों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तुहाडे कोलों खिमा मंगनी बनती है। कुछ दिन गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर इस करके नहीं भी कोई काम नहीं किया, ड्यूटी लग जाती सी, कदी हरियाणे च, कदी राजस्थान च, कदी यूपी च। हर रोज महारैलियां चल रही सी। तो क्योंकि बहुत दिन लंघ गए सी, तो इसलिए अज उचेचे तौर पर तुहाडे दर्शन करने लिए आया। काम हाले भी उस तरह है, क्योंकि अंदोलन अपने जोबन ते है। इस वेले मैनू इस गल की खुशी है, और साडा जिहड़ा खासा है पंजाबियों का, हरियाणे वालियां दा सी, दोवें भरा, दोवें सूबे किसी वेले साझा पंजाब सी, हिमाचल भी साडे विच होया करदा सी। साडी कल्चर इक्को जी है, इक्को सभ्याचार दे मालक हाँ। और असी साडे बारे एक गल मशहूर है भी जे कोई कदम पुट लई असी पिछे मुड़ना नहीं जानते। मोदी सरकार नूं उहदे कुछ सलाहकारां ने किसी वेले सलाह दित्ती सी, ते जिन्हां लोकां नाल तूं पंगा लैण लग्गिया पहलां उन्हां दा इतिहास पढ़ लै। वो कदी पिछे नहीं मुड़िया करदे, और ये गल तुसीं सिद्ध कर दित्ती। अज अंदोलन दुनिया का नवेकला अंदोलन हो निबड़िया। दुनिया के किसी कोने च भी एडा लंबा समा अंदोलन किते नहीं चलिया। दुनिया के किसी कोने च भी एडी वड्डी गिणती विच लोकां ने अंदोलन विच शमूलियत नहीं की। किसी भी कोने विच इन्ना शांतमई अंदोलन नहीं चलिया। साडे इस खिते विच, भारत विच खास तौर ते इस अंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई वेले जिन्हां लोकां ने आज़ादी लैके दिती, उन्हां दे पाए पूरनिया ने शांतमई अंदोलन चलाउण दा कंसैप्ट होर पक्का कीता है। तुसीं शांतमई रहे हो, एडी वड्डी गिणती शांतमई रहे हो। इहदे पिछे कोई शक्ति है जिन्हें सानू सारिआं नूं समत बख्शी। असीं अपनी जिम्मेवारी का एहसास किया। एक समा आया, मैं हर रोज तुहानू इक्को बेनती करया करदा रहा, जदों तो 3 महीने पहला आया उदों तो अज तक। अज भी वही मैं दोहरावांगा भाई, जे शांत रहोगे तुसीं जितोगे, जे हिंसा लियाओगे तो मोदी जितेगा। इस गल विच, इस कंसैप्ट उत्ते अज होर मोहर लग जाती है। असी पिछले दिनी देख लिया, जदों साडा मोर्चा शिखर ते गया सी, NTC ते पहुंचा सी, उदों जोश और होश का सुमेल जिथे ना रहा, उत्थे असी सजा भुगती। अज तक असी अपने उन्हां बच्चों दियां जमानतां कराउण लगे हुए हैं, जेलों चों कढाउण लगे हुए हैं, जिहड़े सिर्फ जोश विच आके दिल्ली दे अंदर चले गए सी। खैर, गलती जवानी विच गलती हुंदी है, जोश वध हुंदा है। मैं जदों मेरे कोल कोई साडे बच्चे आउंदे ने, मेरे नाल गल करदे ने, नौजवान आउंदे ने, मैं उन्हां नूं इक्को गल कहा करदा, बई पुत्रो, होश विच रह के फैसले ठीक हुंदे ने। जदों तुसीं गुस्से च आ गए, गुस्से च आके दिमाग उबलण लगदा है, तां उखड़ जांदा है, तुसीं ठीक फैसला नहीं लै सकदे। जिंदगी च जदों तुहाडा लड़ाई झगड़ा किते भी हुंदा है, पिंड च हुंदा है, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਂਦੇ ਹੋ। जोश ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਗੁੱਸਾ ਔਰ जोश ਕਦੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, तो फिर बाद च पता लगता भी मैं जो उदों थोड़ा जिहा चुप रहिंदा, जे अपने आप से कंट्रोल रखदा तां इहदा नतीजा ठीक निकलना सी। तो खैर, तुसी सरकार दी एक साजिश सी, उस साजिश के अधीन एक सट वजी, पर अज
ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਦਮੇ 'ਚ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਸੀ 27 ਔਰ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਐਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਹੋਰ 2-4-10 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਭਈ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 10-10 ਦੇ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਉਡਾ ਦਈਏ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਹੈ। ਆਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਬੜਾ ਘੰਟਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ, ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ, ਭਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈ
ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ ਗਿਣਤੀ। ਤੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਆ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਆ ਮਿਠਾਈ ਛਕੋ, ਆ ਲੱਡੂ ਛਕੋ, ਆ ਰਸਗੁੱਲੇ ਛਕੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਈਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਤਾ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲਾਤੇ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾੜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ, ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਗੀਚੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੇਰ ਉਕਸਾਹਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਕਸਾਹਟ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਉਕਸਾਹਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਸੀ, ਐਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਖਾ ਪੀ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਇਹ 2 ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕਣ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਹਾਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 5000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 10000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਡਿਫੈਂਸ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਰੇਲਵੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਹੈ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਸਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾੜੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਦਾਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਹਾ? ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਰਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਬਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 65% ਕਿਸਾਨ ਤੇ 75% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2800 ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 1400, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ, 2800 ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 2800 ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜੇ 2800 ਪਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਊ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਊ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਊ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰ ਲਓ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਹਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, 80-90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 4-4, 5-500 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੀ, 60 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। 60 ਪੋਸਟਾਂ, 90,000 ਦਰਖਾਸਤ ਚਲੀ ਗਈ 60 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। 90,000 ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ PhD, MBA ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ।
MBA कोई खुदाई होंगी है, जिन्हें MBA एडा सौखी डिग्री नहीं। MBA किया होया एक चपड़ासी दी नौकरी वास्ते अप्लाई करता है इस देश च। उन्होंने सरकार ने ऐसा कोई मौका नहीं दिता जिहदे नाल वो अपनी रोटी आप कमा सके, अपना बिजनेस आप कर सके, एक नवा एंटरप्रेन्योर बन सके। सरकार की पॉलिसी कोई नहीं। ते जे सरकार ने पॉलिसी नहीं देनी, तुसी पढ़ा लिखा के बच्चों को कित्थे भेजोगे? फिर तुसी यही कहोगे आईलैट्स कर भज जा कनेडा नूं, आईलैट्स कर भज जा आस्ट्रेलिया नूं, उत्थे जाके मजदूरी कर। तुहाडे कोल कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तुसी जिहड़े खास तौर ते उत्तरी भारत च बसण वाले लोग हो। एक नंबर ते पंजाब, हुण हरियाणा साडी नकल करन लग पिया। तुसी खुला दिमाग रखदे हो, अगे वधण दे आदी हो, तुसी टिक के एक जगह नहीं रह सकदे। ये तुहाडा खासा है। तुसी सारी दुनिया च फैले ही इस करके भी अगे वधना तुहाडे जीन्स विच है, तुहाडे अंदर तुरंदर तक कुदरत ने भरे है। अगे वधना, तरक्की करना। जब तरक्की करने लई मौका मिल जाए तुसी छड्डदे नहीं, जदे हथ पा लेंदे उस मौके नूं। इसे करके तुसी सारी दुनिया च जाके और उत्थे कुछ कीता, उत्थे अपनी थां बना लई। विदेशों में जाके जिहड़े साडे विचों इत्थों गए ने, उन्हां दी अलग थां है। ये कोई छोटी गल है? कनेडा दी पार्लीमेंट विच तुसी, इंग्लैंड दी पार्लीमेंट विच तुसी, देश दा अमरीका दुनिया दा सब तो अमीर देश, उत्थे दा वाइस प्रेजिडेंट लड़की है वो हिंदुस्तानी। तो ਇਹਦਾ मतलब यह है भी साडियां सरकारां बुरी तरह नालायक साबित होईयां। इन्हां ने साडे बच्चों नूं मौका नहीं दिता। उन्हां दे टैलेंट के मुताबिक, उन्हां दी गुणां दे मुताबिक, उन्हां दी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने एडजस्ट नहीं असीं कर सके। वो दूजे देश च जाके अगे निकल गए। मैं एक बार कैलीफोर्निया गया। कैलीफोर्निया च मेरा एक रिश्तेदार, मेरा साडू है, उत्थे की यूनिवर्सिटी च हैड है। वो सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का हैड है। मैं वो मैनू कहे भी भाजी तुहानूं की देवां? मैं मैनू की देंगा? दे, जे लोकां नूं कुछ भला हुंदा तां। उन्हें मैनू 2 झोने का ते एक होर ऑयल सीड का 2 बी दिते। बी खुले नहीं दिते, उन्हें सील करके वो जिहड़ा तकनीकी डाटा सी, साइंटिफिक डाटा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पा के सीलां ला के मैनू दिता भी एक रवायत है साडे, ये सील्ड कवर जाके उत्थे खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी वालियां नूं देई, वो इहदे ते रिसर्च कर लेणगे। ते जे साडी मदद की लोड़ है तां असीं कोई पैसा नहीं लैंदे, साडीआं जड़ां ने, असीं भी आ जाएंगे उत्थे उन्हां दी मदद करन लई। इहदे ते रिसर्च करके दे दिओ, तुहाडा झोने दा झाड़ दुगना हो जाओ, तुहाडे ऑयल सीड बारे न्यारे कर देणगे। उन्हें मैनू दिते। उस वेले मुख्यमंत्री सी बादल साहब। मैं इनू कहा भी यूनिवर्सिटी की ड्यूटी लाओ। उन्होंने वाइस चांसलर सद लिया। मेरे को 2 पैकेट उन्होंने दे दिते। मैं उन्होंने पूछा देखो सील्ड है, फिर ना मैनू कहो भी जी सील तोड़ी हुई सी, असीं इहदे ते नहीं रिसर्च करनी, इहदे विच साइंटिफिक डाटा है। वो कहता जी बिल्कुल ठीक है, अज तक पता नहीं कित्थे गए। सरकार ने रिसर्च लई पैसा नहीं दिता। मैं वाइस चांसलर नूं 2 साल बाद पूछा भी वो की होया? कहता रिसर्च लई पैसा चाहिए। पैसा सानू सरकार ने दिता नहीं, मैं की करा? हुण तां सीड भी खराब हो गए हो, उत्थे रिसर्च किवें होवे? इन्हां भले मानसां दा अज तक यही रहा भी मैं की कमा ला, मेरा ताकत ते कब्जा रहे, मेरे हथों खुस ना जाए गुरज, लोकी खाण खसमां नूं। लोकां दी किसे नूं चिंता नहीं, तुहाडी किसे नूं चिंता नहीं। अज पंजाब च जे पोलीटिकल पार्टियां दुखी ने, सारियां तुहाडे अंदोलन तो दुखी ने। वो अंदोलन नूं कामयाब होण देखना नहीं चाहुंदियां, चाहे कोई पार्टी होवे। किसे दे पैर नहीं लगदे। अज तुहाडे च इन्नी चेतनता जागी है, इन्ने तुसी इस अंदोलन ने तुहानूं अवेयरनेस इन्नी लिआंदी है भी किसे पोलीटिकल लीडर दे पैर नहीं लग रहे। भाजपा शहरां च हराई, तुसी तो प्रचार करन नहीं गए, तुसी तो इत्थे मोर्चे ते बैठे हो। सारे भाईचारे विच गल फैल गई। मैनूं याद है मेरा शहर खन्ना है, उत्थे एक भाजपा का बंदा जित्तिया है, तो वो महल्ले वालियां नूं सारा शहर लानतां पाई जांदा है। वो मैनूं कहंदे भी साडा किसी तरह खड़ा जा दो। मैं कहा की गल हुई? कहंदे जी राजेवाल साहब सानूं लोग लानतां पाई जांदे ने, तुसीं भाजपा का बंदा क्यों जिताया? एक जित्तिया उत्थे ही लानतां पैंदियां, असीं तां नहीं गए कुछ करन। ਇਹਦਾ मतलब साडा जिहड़ा आपस ਵਿੱਚ एक इंटरैक्शन है, भाईचारा बनया होया है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹਵਾ ਬਾਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੰਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਿੱਤ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਲੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੂਲੇ, ਅਸੀਂ ਛੈਬਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ। KMP ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। 6 ਤਾਰੀਖ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ 12 ਤੋਂ 6 11 ਤੋਂ 5 11 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆ KMP ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਾਫ਼, ਜੇ ਦੇਰ ਕਰੂ, ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜੇ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫੱਟੀ ਪੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਪੋਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੂੰ 160 ਜਾਂ 191 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ NIA ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 160 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਭਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 160 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ 40-45 FIR ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ FIR 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਤੇ 124 ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੈਰ ਧੜਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ 20-22 ਰਹਿ ਗਏ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।